Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about second BSc, third semester, subject object oriented programming using Java. In this, our next topic is overriding methods, final variable and final method, abstract class and abstract methods. Okay, overriding methods, final variable and final methods, and abstract class and abstract methods. Okay, first overriding methods. A method defining in a superclass is inherited by its subclass and is used by the objects created by the subclass. Method inheritance enables us to define and use methods repeatedly in subclasses without having to define the methods again in subclass. There may be when we want an object to respond to the same method but have different behavior when that method is called. That means we should override the method defined in the superclass. This is possible by defining a method in the subclass that has the same name, same arguments and same return type as a method in the superclass. Then when that method is called, the method defining in the subclass invoked and executed instead of the one in the superclass. This is known as overriding. Okay, first, a method defined in a superclass is inherited by its subclass and is used by the objects created by the subclass. Okay, ఒక మెథడ్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేయబడుతుంది? సూపర్ క్లాస్ నుంచి సబ్ క్లాస్కి డెరైవ్ చేయబడుతుంది. దట్ మీన్స్ సూపర్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెడ్ బై ఇట్స్ సబ్ క్లాస్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ బై ద సబ్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మనం సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎనేబుల్స్ us టు డిఫైన్ అండ్ యూజ్ మెథడ్స్ రిపీటెడ్లీ. ఓకే, మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం మెథడ్స్ని రిపీటెడ్గా డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎనేబుల్స్ us టు డిఫైన్ అండ్ యూజ్ మెథడ్స్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ సబ్ క్లాసెస్లో without having to define the methods again in subclass. Okay, subclassesలో మళ్ళీ మనం మెథడ్స్ని మనం డిఫైన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, there may be when we want an object to respond to the same method but have different behavior when that method is called. That means we should override the method defined in the superclass. This is possible by defining a method in the subclass that has the same name, same arguments and same return type as a method in the superclass. Then when that method is called, the method defined in the subclasses invoked and executed instead of the one in the superclass. This is known as overriding. ఓవర్రైడింగ్ అంటే ఇది మనం ఓవర్లోడింగ్ చూసాం. ఓవర్లోడింగ్ ఏంటి? పారామీటర్స్ వేరేగా ఉంటాయి, మెథడ్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ వేరేగా ఉంటుంది, పారామీటర్స్ అనేవి ఒకటే ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ ఓవర్లోడింగ్కి డిఫరెన్స్. దేర్ మే బి వెన్ వీ వాంట్ an object to respond to the same method, ఒకే మెథడ్ని but have different behavior when that method is called. ఓకే, డిఫరెంట్ బిహేవియర్తో మనం కాల్ చేస్తే అంటే పారామీటర్స్ ఒకటే, మెథడ్ నేమ్స్ వేరేగా ఉంటాయి. సేమ్ మెథడ్
and have different behavior when that method is called. That means we should override the method defined in the superclass. This is possible by defining a method in the subclass that has the same name, next same arguments and same return type as a method in the superclass. Then when that method is called, the method defined in the subclass is invoked and executed instead of the one in the superclass. This is known as ఓవర్రైడింగ్. ఓకే, దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. క్లాస్ సూపర్ అనేది క్లాస్ తీసుకున్నాము. ఇంట్ ఎక్స్ సూపర్ ఆఫ్ అంటే ఇది సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట. కన్స్ట్రక్టర్ సూపర్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాము. ఇంట్ ఎక్స్ దిస్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాయిడ్ డిస్ప్లే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ప్లస్ ఎక్స్. క్లాస్ సబ్ ఎక్స్టెండ్స్ సూపర్. ఓకే, సబ్ క్లాసు తీసుకున్నాము. ఆ సబ్ క్లాస్లో ఇంట్ వై సబ్ ఆఫ్ ఇంట్ వై అంటే సబ్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ సబ్ అనేది క్లాసు, సబ్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ సబ్. దిస్ డాట్ వై ఈక్వల్ టు వై. నెక్స్ట్ అలాగే సబ్ క్లాస్ని కూడా కాల్ చేస్తాము. సబ్ క్లాస్ని కాల్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఎక్స్ని కాల్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఎక్స్టెండ్స్ వై కాబట్టి, ఎక్స్టెండ్స్ సూపర్ కాబట్టి ఎక్స్ని కాల్ చేస్తాము, వైని కాల్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, అంటే సూపర్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాము, సూపర్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాము, సూపర్ అనే కన్స్ట్రక్టర్కి డిస్ప్లే మెథడ్ తీసుకున్నాం. వాయిడ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఇది రిటర్న్ చేయదు. వాయిడ్ డిస్ప్లే అనేది రిటర్న్ చేయదు. నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్ డిస్ప్లే చేయదు. అదే సబ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఆ సబ్ క్లాస్ని సూపర్ క్లాస్తో ఎక్స్టెండ్ చేసాము. ఎక్స్టెండ్ చేసి దానిలోని మెథడ్ని అంటే సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేసాము. కాల్ చేసి మనం అవుట్పుట్ చూసాం. ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అండ్ ఫైనల్ మెథడ్. ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి ఓవర్ రిడెన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ సబ్ క్లాసెస్ ఇఫ్ we wish to prevent the subclasses from overriding the members of the superclass. We can declare them as final using the keyword final as a modifier. Okay, all methods and variables can be overridden by default in subclasses lo default ga overridden avutayi anni methods variables. If we wish to prevent the subclasses from overriding the members of the superclass, we can declare them as using the keyword final. ఓకే, ఇందులో ఎప్పుడైతే సబ్ క్లాసెస్లో సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్ రైడ్ అయ్యి వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ వర్క్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అంటే కొన్ని క్లాస్లో ఉన్న సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ వీ విష్ టు ప్రివెంట్ ద సబ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సూపర్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన మెంబర్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వీ కెన్ డిక్లేర్ దెమ్ యాజ్ ఫైనల్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్ ఫైనల్ ఇంట్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0, ఫైనల్ ఫ్లోట్ యావరేజ్, ఫైనల్ ఇంట్ ఏరియా, ఫైనల్ ఫ్లోట్ వాల్యూమ్ అని ఇలా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. డిక్లేర్ చేస్తే దాని యొక్క సూపర్ క్లాస్లోనే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మేకింగ్ ఏ మెథడ్ ఫైనల్ ensures that the functionality defined in this method will never be altered in any way. Similarly, the value of a final variable can never be changed. Final variables behave like class variables and they do not take any space on individual objects of the class. Making a method final ensures that the functionality defined in this method will never be altered in any way. Okay, making a method final ensures that the functionality defined in this method will never be altered in any way. ఏ విధంగానూ
ఆల్టర్ చేయలేము. సిమిలర్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫైనల్ వేరియబుల్ కెన్ నెవర్ బి చేంజ్డ్. ఫైనల్ మెథడ్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ బిహేవ్ లైక్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ కూడా క్లాస్ వేరియబుల్స్ లాగే వర్క్ చేస్తాయి, బిహేవ్ చేస్తాయి. అండ్ దే డు నాట్ టేక్ ఎనీ స్పేస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, వేరియబుల్స్లో వాల్యూస్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అనేవి వాల్యూస్ని తీసుకోవు. ఓకే, ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బి సబ్ క్లాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫైనల్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బి సబ్ క్లాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫైనల్ క్లాస్. అంటే ఒక క్లాసు దానికి సబ్ క్లాసెస్ లేకుండా ఉంటే దానికి ఆ క్లాస్ని ఫైనల్ క్లాస్ అంటాము. ఇక్కడ ఫైనల్ మెథడ్ అయింది, ఫైనల్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బి సబ్ క్లాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ a final class. This is achieved in Java using keyword final as follows. final class a అని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫైనల్ క్లాస్ b ఎక్స్టెండ్స్ a అంటే a class that cannot be subclass is called as final class. Okay, declaring a class final prevents any unwanted extensions to the class. It also allowed to compiler to perform some optimizations when a method of a final class is invoked. Okay, ఇది ఫైనల్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బి సబ్ క్లాసెస్. దానికి సబ్ క్లాసెస్ లేకుండా ఉంటే ఆ క్లాస్ని ఫైనల్ క్లాస్ అంటాము. ఫైనలైజర్ మెథడ్. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ an object when it is declared. This process is known as initialization. Similarly, Java supports a concept called finalization, which is just opposite to initialization. We know that Java runtime is an automatic garbage collecting system. In it automatically frees up the memory resources used by the object, but objects may hold other non-object resources such as file descriptors or Windows system fonts. The finalizer method is simply finalizer and can be added to any class Java calls that method whenever it is about to reclaim the space for that object. The finalize method should explicitly define the take to be performed. Finalizer method. A constructor method is used to initialize an object when it is declared. Okay, ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేది యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా, అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనం ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము. ఏ కన్స్ట్రక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఏం చేస్తుందంటే ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని డిక్లేర్ చేస్తుంది డేటాని. ఓకే, వాల్యూని డిక్లేర్ చేస్తుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డేటా వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేయడాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం. సిమిలర్లీ జావా సపోర్ట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఫైనలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ ఈజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఇనిషియలైజేషన్కి ఆపోజిట్. We know that Java runtime is an automatic garbage collecting system. It automatically frees up the memory resources used by the object. ఓకే, జావా అనేది ఆటోమేటిక్ రన్ టైమ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇది ఎప్పటికప్పుడు గార్బేజ్ స్టోరేజ్ని మనకి ఫ్రీ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మే హోల్డ్ అదర్ నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్స్ అండ్ ఆర్ విండో సిస్టమ్ ఫాంట్స్. ఓకే, కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మే హోల్డ్ అదర్ నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ని కలిగి ఉంటాయి. సచ్ యాజ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్స్, విండోస్ సిస్టమ్ ఫాంట్స్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి, వాటిని కలిగి ఉంటాయి. సో వాటిని ఫ్రీ చేయడానికి మనం ఫైనలైజర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ ఈజ్ సింప్లీ ఫైనలైజర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి దట్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎనీ క్లాస్. ఏ క్లాస్లో అయినా యాడ్ చేయడం వల్ల ఎనీ క్లాస్. Java calls that method whenever
ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీక్లైమ్ ద స్పేస్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అంటే ఫైనలైజర్ అనే మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ అది జావా రన్ టైమ్ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎప్పటికప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేసిన వెంటనే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు స్పేస్ని క్లియర్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ కొన్ని నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ అందులో ఉండిపోతాయి. ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్స్ అని, విండో సిస్టమ్ ఫాంట్స్ కొన్ని ఉండిపోతాయి. సో ఫైనలైజర్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ ఈజ్ సింప్లీ ఫైనలైజర్ అనే మెథడ్ ద్వారా అండ్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎనీ క్లాస్, ఏ క్లాస్లో అయినా యాడ్ చేయడం వల్ల జావా కాల్స్ దట్ మెథడ్, జావా ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసి వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ టు రీక్లైమ్ ద స్పేస్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన స్పేస్ని ఫ్రీ చేయడానికి రీక్లైమ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ద ఫైనలైజ్ మెథడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ద టేక్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఫైనలైజర్ మెథడ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇన్నర్గా పనిచేయదు, ప్రోగ్రామ్ ఇన్నర్లో పనిచేయదు, ఎక్స్ప్లిసిట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ద ఫైనలైజ్ మెథడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ద టేక్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. దట్ మీన్స్ ఫైనలైజర్ మెథడ్ అనేది మెమరీ స్పేస్ని ఫ్రీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అంటే ద కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని డేటా వాల్యూని డిక్లేర్ చేస్తుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్. దీన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటాము. దీనికి ఆపోజిట్, అంటే దీనికి ఆపోజిటే ఫైనలైజేషన్. సిమిలర్లీ జావా సపోర్ట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫైనలైజేషన్. ఫైనలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది జావా, విచ్ ఈజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ ఇనిషియలైజేషన్. వీ నో దట్ జావా రన్ టైమ్ ఈజ్ an automatic garbage collecting system. It automatically frees up the memory resources used by the object. ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మెమరీని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రీ చేస్తూ ఉంటుంది జావా రన్ టైమ్ మెషిన్ అనేది. బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మే హోల్డ్ అదర్ నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లాస్ అనేది అదర్ నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ వాటిని ఫ్రీ చేయలేదు. అవే సచ్ యాజ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్స్ అని, విండో సిస్టమ్ ఫాంట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, అవి ఫ్రీ చేయలేదు. సో దాన్ని ఫ్రీ చేయడం కోసం మనం ఫైనలైజర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫైనలైజర్ మెథడ్ ఈజ్ సింప్లీ దట్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎనీ క్లాస్, ఏ క్లాస్లో అయినా యాడ్ చేస్తే జావా కాల్స్ దట్ మెథడ్. ఆ జావా అనేది ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసి వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ టు రీక్లైమ్ ద స్పేస్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మళ్ళీ రీక్లైమ్ చేసుకుంటుంది ఆబ్జెక్ట్కి స్పేస్ ఫ్రీ చేయమని చెప్పేసి. ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ద టేక్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఫైనలైజర్ మెథడ్ అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా వర్క్ చేస్తుంది, డిఫైన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అంటే మెమరీ స్పేసెస్ని ఆటోమేటిక్ రన్ టైమ్ ఇంజిను యాక్చువల్గా గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మామూలుగా అయితే ఈ జావా ఇనిషియలైజేషన్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు రన్ టైమ్ ఇంజిన్ క్లియర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా. అని ఆబ్జెక్ట్స్ నాన్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ క్లీన్ అవ్వలేని మెథడ్స్ని ఫైనలైజర్ మెథడ్ ద్వారా మనం ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ద టేక్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఎక్స్ప్లిసిట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఫైనలైజర్ మెథడ్ అనేది. నెక్స్ట్, abstract methods and classes. A method final we ensure that the method is not redefined in a subclass. That is, the method can never be subclassed. Okay, Java allows us to do something that is exactly opposite to this. That is, we can indicate that a method must always be redefined in a subclass, thus making overriding compulsory. This is done using the modifier keyword abstract in the method definition. Okay, a method final we ensure that the method is not redefined in a subclass. మనం సబ్ క్లాస్లో రీడిఫైన్ చేయలేము ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే. ద మెథడ్ కెన్ నెవర్ ద సబ్ క్లాస్, దానికి సబ్ క్లాసులు అంటూ ఉండవు ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే. జావా అలౌస్ us టు డూ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు దిస్. దీనికి ఆపోజిట్గా అంటే సబ్ క్లాసులో ఉండే విధంగా ఉండడానికి
we can indicate that a method must always be redefined in a subclass. Subclass మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునే విధంగా thus making a override కంపల్సరీగా ఓవర్రైడ్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ ద మాడిఫైయర్ కీవర్డ్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే, మనం ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే, ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ క్లాస్కి కానీ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ దానికి ఫైనల్ క్లాస్కి యూజ్ చేస్తే దానికి సబ్ క్లాసులు ఉండవు. సో దానికి ఆపోజిట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ ఏ క్లాస్ కంటైన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ యాజ్ షోన్ అబోవ్. While using abstract classes, we must satisfy the following conditions. Okay, ఇది when a class contains one or more abstract methods. ఒక క్లాస్ one or more abstract methods ని కలిగి ఉంటుంది. It should also declare abstract as shown above. While using abstract classes, we must satisfy the following conditions. ఏం కండిషన్స్ అంటే అవి we cannot use abstract classes to instantiate objects directly, and also the abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass. We cannot declare abstract constructors or abstract static methods. Okay, దీంట్లో abstract class అనేది 3 కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఏంటంటే వీ కెనాట్ యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. మనం వీ కెనాట్ యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్స్లోకి ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయలేము, అంటే ఇనిషియలైజ్ చేయలేము. ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏ అని చెప్పేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఇల్లీగల్ బికాజ్ ఏ ఈజ్ యాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఏ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి, అంటే పైన మనం సింటాక్స్ ప్రకారం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటే దాని యొక్క మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ షో అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నాము అందులో. ఓకే, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇనిషియలైజ్ చేయలేము, ఆబ్జెక్ట్లోకి ఇనిషియలైజ్ చేయలేము. అది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది క్లాసు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏ అని చెప్పేసి ఇది ఈజీ అండ్ ఇల్లీగల్ బికాజ్ ఏ ఈజీ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్కి డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయలేము, అంటే వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయలేము. నెక్స్ట్ the abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass. Okay, abstract class లో ఉన్న abstract methods must be defined in its subclass లో define చేయాలి. ఓకే, the abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass. abstract methods అనేవి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో కాకుండా ఎనదర్ క్లాస్లో అంటే సబ్ క్లాసెస్లో డిఫైన్ చేయాలి. వీ కెనాట్ డిక్లేర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. మనం వీ కెనాట్ డిక్లేర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయలేము అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసు, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. A method we ensure that the method is not redefined in a subclass. The method can never be subclassed. ఓకే, అంటే ఫైనల్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనం దానికి సబ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయలేము. జావా allows us to do something that is exactly opposite. దీనికి ఆపోజిట్గా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అని ఉన్నవి, అవి సబ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, ఆ మెథడ్స్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్నే మనం సబ్ క్లాస్లోనే యూజ్ చేయగలము, సేమ్ క్లాస్లో యూజ్ చేయలేము. వీ కెన్ ఇండికేట్ దట్ ఏ మెథడ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి రీడిఫైన్డ్ ఇన్ ఏ సబ్ క్లాస్, thus making overriding compulsory. This is done using the modifier keyword abstract in the method definition. Abstract class A, abstract void show. Next, when a class contains one or more abstract methods, it should also declare abstract as shown abstract. While using abstract classes, we must satisfy the 3 conditions. We cannot use abstract classes to initiate objects directly. మనం
అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఇనిషియలైజ్ చేయలేము. నెక్స్ట్ ద abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass. abstract క్లాస్లో ఉన్న abstract methodsని సబ్ క్లాస్లో మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలము. నెక్స్ట్ వీ కెనాట్ డిక్లేర్ abstract constructors. abstract క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయలేము. అండ్ abstract స్టాటిక్ మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయలేము. ఇది abstract క్లాసెస్, abstract మెథడ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ overriding methods. First we discussed about overriding methods. A method defined in a superclass is inherited by its subclass and is used by the objects created by subclass. ఓకే, అంటే ఒక మెథడ్లో ఒక సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని సబ్ క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్హెరిట్స్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు డిఫైన్ అండ్ యూజ్ మెథడ్స్ రిపీటెడ్లీ. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేవి ఈ మెథడ్స్ని రిపీటెడ్గా యూజ్ చేసుకుంటాం, సబ్ క్లాస్లోకి రిపీటెడ్గా యూజ్ చేసుకుంటాము. దేర్ మే బి వీ వాంట్ టు an object respond to the same method but have different behavior. సేమ్ మెథడ్ ఉండి డిఫరెంట్ బిహేవియర్గా ఉంటే దాన్ని behavior when that method is దాన్ని కాల్ చేయగలం. దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ ఓవర్ రైడ్ ద మెథడ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాస్ ద్వారా ఓవర్ రైడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ బై డిఫైనింగ్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ద సబ్ క్లాస్ దట్ హ్యాస్ ద సేమ్ నేమ్, సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాస్. ఓకే, దెన్ when that method is called, the method defined in the subclass is invoked and executed instead of one in the superclass. This is called as overriding. Next, final variable means all methods and variables can be overridden by default. If we wish to prevent the subclasses from overriding the members of the superclass, we can declare the final keyword. Okay, making a method final ensures that the functionality defined in this method will never be altered in any way. Similarly, the value of a final variable can never be changed. Final variables behave like class variables and they do not take any space on individual objects of the class. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఓన్లీ ఎలా క్లాస్ వేరియబుల్స్ లాగే బిహేవ్ చేస్తాయి, బట్ స్పేస్ అనేది తీసుకోదు. ఓకే, స్పేస్ అనేది తీసుకోకుండా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఫైనల్ క్లాస్ అనేది అంటే ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బి సబ్ క్లాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫైనల్ క్లాసెస్. ఒక క్లాస్కి సబ్ క్లాస్ లేకుండా ఉంటే దానికి ఫైనల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే దానికి సబ్ క్లాసెస్ అంటూ ఉండదు. ఇటువంటి క్లాస్నే మనం ఫైనల్ క్లాస్ అంటాము. This is achieved in Java using the keyword final as follows. Declaring a class final prevents any unwanted extensions to the class. It also allows the compiler to perform some optimization when a method of a final is invoked. Okay, finalizer method. Next, final class, final method, finalizer method. ఫైనలైజర్ మెథడ్ వేరు, ఫైనల్ వేరు. ఒక మెథడ్లో ఫైనల్ యూజ్ చేయడం వేరు, ఫైనల్ క్లాస్ వేరు, ఫైనలైజర్ మెథడ్ వేరు. ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే ఆ మెథడ్ని వేరే సబ్ క్లాసెస్లోకి యూజ్ చేసుకోము. ఓకే, దానికి ఈ ఫైనల్ మెథడ్ అనేది క్లాస్ వేరియబుల్స్ లాగే బిహేవ్ చేస్తుంది, బట్ స్టోరేజ్ స్పేసెస్ని తీసుకోదు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్లాసెస్ అనేది క్లాస్లో సబ్ క్లాసెస్ లేకుండా ఉంటే వాటిని ఫైనల్ క్లాసెస్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఫైనలైజర్ మెథడ్. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఇనిషియలైజేషన్ దిస్ ప్రాసెస్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటాము. దీనికి ఆపోజిటే ఫైనలైజేషన్ ఏంటంటే
ఆల్రెడీ ఎప్పటికప్పుడు డేటా జావా రన్ టైమ్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి డేటాని ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీ అప్ స్పేస్ మెమరీ స్పేస్ని ఫ్రీ చేస్తూ ఉంటుంది రిసోర్సెస్ ద్వారా. బట్ ఆబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ని క్లియర్ చేయదు. ఈ ఫైనలైజర్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎనీ క్లాస్. జావా కాల్స్ దట్ మెథడ్ whenever it is about the reclaim the space for that object. The finalize method, ఈ finalize method ఏం చేస్తుంది, the finalize method should explicitly define the tasks to be performed. ఇది ఇంటర్నల్గా వర్క్ చేయదు, ఎక్స్టర్నల్గా వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ abstract methods అండ్ క్లాసెస్. ఓకే, abstract method ఫైనల్కి ఆపోజిట్ టు abstract. ఏ మెథడ్ ఫైనల్ we ensure that the method is not redefined in a subclassలో రీడిఫైన్ చేయలేము. ఓకే, మనం రీడిఫైన్ చేసుకోవడానికి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది ఇన్నర్ క్లాస్లో కాకుండా సబ్ క్లాసెస్లోనే, ఓన్లీ సబ్ క్లాసెస్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ద మెథడ్ కెన్ నెవర్ బి సబ్ క్లాస్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫైనల్ క్లాస్. నెక్స్ట్, జావా allows us to do something that is exactly opposite to this. We can indicate that a method must always be redefined in a subclass, thus making overriding compulsory. This is done using the modifier keyword abstract in the method definition. Abstract method. In this abstract method, when a class contains one or more abstract methods, it should also declare abstract as abstract. While using abstract classes, we must satisfy the number of conditions. That conditions are: we cannot use abstract classes to initiate object directly, and the abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass, and also we cannot declare abstract constructors or abstract static members. Ante we cannot use abstract classes to instantiate objects directly. మనం ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్లో డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయలేము. ఓకే, నెక్స్ట్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని సేమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో కాల్ చేయము. ఇది మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సబ్ క్లాస్ ద్వారానే కాల్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, వీ కెనాట్ డిక్లేర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ని కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని కానీ కాల్ చేయలేము. ఇది టోటల్గా మన క్లాసు ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్స్, ఫైనల్ వేరియబుల్ అండ్ ఫైనల్ మెథడ్స్, నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్లాసెస్, నెక్స్ట్ ఫైనలైజర్ మెథడ్, నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్.